Loknath have? Loknath, Yes, sir. you also tell you are the very special student. I will tell our naughty student and very congratulations to you. First time itself, Thank you, sir. first time itself qualifying students are hearing. You qualified second time and you beat again and got another one IIT Madras you got. So Yes, very very sir. congratulations. I want to tell about him little that he was the means compared to him in a my KMS, dull student I am not seeing still. He was proving that everything possible in this world. So by hard work, he proved everybody that everybody, everything can do by hard work. And now you think he is in IIT Dhanbad, and now he is jumping and coming IIT Madras. So very, very congratulations to you. You are more students, friends. Thank you, sir. You are the inspiration for us. So you also keep your speech about your hard work or you from you also more students learned. I saw myself when our offline classes is going on. Loknath helped more new students just like this our Subiksha and Kanimudi, Deepika, Victor. This all are discussing with Loknath. Loknath helped by doubts clearing, by question discussion. He helped more our students. So our this success is not our alone success. This all are together success. In this, Loknath is the old students. He helped more to them, and this success is Loknath success. So Loknath, you No, tell sir. Loknath, you tell something that we will learn from you also. You start. Very very congratulations to Yes, you, sir. and all the best for your Thank you, sir. future. Always increase whole world handle, and every IITs go, and every IIT will give you respect and everything you will get. So you start. Yes. First of all, I am failure student. நான் வந்து டிகிரியில் டிகிரி படிக்கும்போது நான் முன்னாடி டிசைட் பண்ணிட்டேன். டிஃபென்ஸ் போகலாம், டிஃபென்ஸ் போயிட்டு ஏதாவது ஜாப் இது டிஃபென்ஸில் ஏதாவது ஜாப் நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். டிகிரி சும்மா டிகிரி 2 இயர்ஸ் நான் போகவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் செம் 5 போனேன், செகண்ட் செம் ஒரு 5 டே எக்ஸாம்ஸ் டைரெக்ட். అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో ఫుల్ డిగ్రీ నేను நான் போகவே இல்லை. ஓன்லி 5 நான் போனேன். எல்லாமே கிளியர் அதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செம் 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே குரூப்ஸ் தான், மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். அப்போ என் கூட எக்ஸாம் எழுதுன அவங்களும் என் கிளாஸ்மேட்ஸு, என் ரூம், என் காலேஜ், என் கூட படிச்சுன அவங்கள்தான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏதோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காமிச்சு, ஓ 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் பாஸ் ஆயிட்டேன், 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செம் ஆல் அவுட். ஸோ ஃபோர்த் செம் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில். 1 minute, Loknath. ஃபோர்த் செம் 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில். எஸ் சார். Actually, he is from Andhra. Okay, Andhra Pradesh. So he have little Tamil problem my type. So he is stucking and talking. Okay, don't worry anybody and don't mistake anything. You start with Loknath. எஸ் சார், எஸ் சார். Uh, Then finally I saw my backlogs, and here it is coming 18, 19 like that. And நான் செகண்ட் இயர்ல திரும்பி பார்த்தேன், அரியர்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்றதுக்கு. திரும்பி ஃபெயில் தான். ஒரு 2 சப்ஜெக்ட் பாஸ், 2 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில்ஸ். ஓகே, 2 பாஸ் ஆயிட்டா, 2 கம்மி ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் தான் ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அரியர்ஸ், செகண்ட் இயர் அரியர்ஸ், தேர்ட் இயர்ஸ்ல இருக்கிற அரியர்ஸ் எல்லாமே ஒரே தடவை. சரி, டிகிரி படிச்சுட்டு உடனே எனக்கு வரல. 2-3 குவாலிஃபை ஆனா டிஃபென்ஸ்ல, ஆனா கிடைக்கல. சரி, டிகிரி பண்ணா அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா பிஜி பண்ணணும் అని இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி
எங்களுக்கு டிகிரி வந்து மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி குடுப்பாங்க. ஓன்லி மேத்ஸ் அண்ட் பர்ட்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் இருக்காது. மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி 3 சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி ஒன்லி. அப்போ மாமா அவங்கள கேட்டாங்க, "எப்படியோ ஆனா டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா, இப்போ என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போவான்னு?" இப்போ மேத்ஸ் எடுக்கணுமா, பிசிக்ஸ் எடுக்கணுமா, கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கணுமா? உங்களுக்கு தான் நல்லதுப்பா. எதுக்காகனா ஓன்லி மேத்ஸ்னா டைரக்ட் மேத்ஸ், எம்எஸ்சி மேத்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு டைரக்ட் போயிடுவீங்க. மேத்ஸா, பிசிக்ஸா, கெமிஸ்ட்ரியா? ஒரு நாள் எல்லாமே திங்க் பண்ணேன். பிசிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நம்மளுக்கு பிசிக்ஸ் வரவே வராது. கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கலாமா, பிசிக்ஸ் எடுக்கலாமா? கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கலாமா, மேத்ஸ் எடுக்கலாமா? சரி மேத்ஸ்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். ப்ராக்டிக்கல் கூட போயிடலாமான்னு மேத்ஸ் எடுத்துட்டேன். முதல்ல அங்க வரும்போது எனக்கு நான் ஜாம் எக்ஸாம் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. ஓன்லி சம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது வந்தா எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்துடலாம் அன்னு இருந்தேன். அங்க போய் உட்காரணும். ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, சார் வந்து மாடர்ன் ஆல்ஜிப்ரான்னு ஹெட்டிங் எழுதாங்க. அஜித் அண்ணன்னு ஒரு அண்ணா இருப்பாங்க. அந்த அண்ணா தான் முதல்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க. அந்த அண்ணா நான் ஐஐடி ஜேஇ எழுதினேன். ஃபர்ஸ்ட்டு மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஐஐடி ஜேஇல இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ். அப்போ அதே மாதிரி ஐஐடி ஜாம்லேயும் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் போல் எந்த வருஷமும். எதுக்காக நான் டிகிரியும் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி தானே நான் படித்தேன். அதுதான் இருக்கும் போல். மாடர்ன் ஆல்ஜிப்ரானா ஃபிசிக்ஸா என்னதான்னு அஜித் அண்ணா கூப்பிட்டு அவங்கள பார்த்தாங்க. என்னடா என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கும்போது, பிசிக்ஸா புதுசு நோட் போடணுமா, மாடர்ன் ஆல்ஜிப்ரா என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குமான்னு. சேம் சப்ஜெக்ட் மேத்ஸ் ஒன்லி. இங்கே மேத்ஸ் மட்டும் தான் டீச் பண்ணுவாங்க, பிசிக்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஓ, மாடர்ன் ஆல்ஜிப்ரா எங்கள் டிகிரியில் யாரும் சொல்லவே இல்லையே. திரும்பி நான் என் டிகிரி டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்தேன், மாடர்ன் ஆல்ஜிப்ரான்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் நான் எப்படி பாஸ் ஆகினா? என்னமோ விடு, நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் சார் எப்பயும் எல்லாரும் இருப்பாங்க, பட் சார் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் என் மேல் தான். எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க தெரியாது, சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு மேக்ஸிமம் சார் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது வராத மாதிரி பார்த்தா அவங்களுக்கு தான் கேட்பாங்க, எந்த டீச்சர். ஆனால் நான் எல்லாமே வரும் மாதிரி எல்லாமே பார்த்துட்டு இருப்பேன், எனக்கு கேட்டுருவாங்களோ என்னதானே. ஆனால் நேராக வந்து சார் எனக்கு கேட்டுதான் வருவாங்க. ஏ ஆந்திரா, டெல் மீ ஆன்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ராங்கானா பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு சொன்னாங்க, ஏதோ அது சொல்லிடுவேன். இங்கே ஒரு குத்து கொடுத்து ஆந்திரா போயிடுவேன் ஒரே தடவைன்னு சொல்லுவாங்க சார். அவ்வளோ அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, எல்லாமே பேக்லாக் தான். எப்படி இவங்களை படிக்குவாங்க, எப்படி ரேங்க்ஸ் வரும் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஒண்ணுதான் படிச்ச சப்ஜெக்ட், சார் சொன்ன சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்றாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன, அந்த கான்செப்ட் என்னது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். அது சிஎஸ்ஆர் ஆனா ஜாமான எது ஆனா டாபிக் எடுத்தாங்களா, அந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரியுதா, ஃபுல் புரியுதா, அது மட்டும் போதும். ஈவன் நீங்களா ஐஐடி கேம்பஸ்குள்ளே வந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் உனக்கு புரியுதா, எனஃப். எந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் உள்ளதா, ஓன்லி மகப் பண்ணிடலாம். இந்த கான்செப்டில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் எனக்கு தெரியும், பட் நோ யூஸ். எப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் ரிவர்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்டாலும் அந்த கான்செப்ட் புரியுதுன்னா இதே கான்செப்டில் சுற்றி சுற்றி வரும். அந்த கான்செப்ட் புரியுதா போதும். அதான் சார் நோட்ஸு தருவாக படிச்சிங்களா, ஒரு சார் சொன்ன டாபிக்ஸ் எல்லாமே எழுதிக்கோங்க. அதர்வைஸ் ஐஐடி ஜாம் சிலபஸ் ஒரு ஒரு ஹார்ட் காப்பியை எடுத்துகிட்டு சார் சொன்ன டாபிக் ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு, இன்னைக்கு எந்த டாபிக் படிக்க இந்த அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு, இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக எனக்கு புரியுதா, அந்த டாபிக் புரியுதுன்னா எல்லாமே படிச்சுட்டு அது மேலே இருந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஓகே, இந்த நாள் இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன். அடுத்த நாள் இன்னொரு டாபிக், அடுத்த நாள் இன்னொரு டாபிக்,
இல்ல ஒரு பேஜ் ஐ திங்க் ஒரு பேஜ் வரும் டாபிக் லிஸ்ட் நம்ம சிலபஸ் லிஸ்ட் எவ்வளோ அண்டர்லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ உங்க சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ குறைஞ்சிட்டே வரும். அவ்வளோதான். எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க. நான் பெருசு பெருசு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு எங்களால கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியல நினைக்கிறது வேஸ்ட். இதுக்காகனா ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் அண்ணா கேட்டாங்க. கொஸ்டின் எவ்வளோ தடவை பண்ணாலும் வரவே இல்லை, முடிஞ்ச நீ பண்ண இப்போ முதல்ல கேட்டாங்க. 2 டேஸ் 3 டேஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். 2 டேஸ் பண்ணேன். அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஐடி தான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். அசல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட் கடைசியாக வந்துருச்சு. வரும்போது நான் ஓனாக பண்ண அந்த ஹாப்பி ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப இது இருந்துச்சு. அதே கொஸ்டின் ஓகே நான் 2 டேஸ் பண்ண அஜித் அண்ணா கொடுக்கலாம். அஜித் அண்ணாக்கு சேம் கொஸ்டின் கொடுத்தேன். அஜித் அண்ணா வித்தின் 1 மினிட்ல சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துருச்சு. ஓப்போ 1 மினிட்ல ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டின் நான் 2 டேஸ் பண்ணானா ரொம்ப ஹாப்பி. எதுக்காகன்னா நான் ஓன் பண்ணேன், அவ்வளோதான். அப்படியே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான். சார் வந்து எப்போ ஆனால் நான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஏதோ கொஸ்டின் படிச்சுட்டே இருப்பேன். சார் வந்து பார்க்குவாங்க, இவ ஏதோ படிக்கிறா, சரி படிக்கட்டும், விட்டுட்டு போயிடுவா. அப்படி ஷார்ட் நோட்ஸ் படித்து 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 அதுக்கப்புறம் சார் எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஆரம்பித்தாங்க. சார் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் எடுத்தாங்க. அதனால தான் எனக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ஆனால் மேம் இன்டிகிரல் கேல்குலஸ், வெக்டர் கேல்குலஸ் எப்படி டீச் பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஐஐடி சார் வந்து கிளாஸ் நடுவில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க. சிலது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பர்டிகுலராக பேர் எழுதி கூப்பிடல, ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு யார் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க இன்டிகிரல் கேல்குலஸ். சார் சொன்ன உடனே நான் ஆன்சர், ஐஐடி சார் சொன்னாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னதுன்னு கேட்டாங்க. உடனே நான் ஆன்சர் பண்ணேன். சார் யாருக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது யாருக்கு பர்டிகுலராக பேர் கூப்பிட்டு நீ தான் பண்ணியா, யார் பண்ணாங்க, அவங்க பேர் என்னது, அவங்களுக்கு எதையும் கூப்பிடல. பட் இந்த இன்டிகிரல் கொஸ்டின் பண்ணிட்டு உடனே சார் எனக்கு மைக் ஆன் பண்ணிட்டு யார் இந்த கொஸ்டின் சொன்னாங்க பேர் கேட்டுட்டு திரும்பி வெல்டன் சொன்னாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. மேம் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இது பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு. அப்படி மேம் அண்ட் சார் அவ்வளோ நல்லா டீச் பண்ணனால்தான் கொஞ்சம் மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே வரவே இல்லை முதல்ல. அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் தான், ஓன்லி கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே, நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே, நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். அப்படி படித்தாதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்செப்ட் மேலே தருவாக இருக்கும். எம்எஸ்சி போனாலும் கஷ்டமாக இருக்காது. ஓகே இங்கே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக படிச்சிடலாம், ஓகே படிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஐடி போகும்போது கான்செப்ட் சார் சொன்ன கான்செப்ட் தான். பட் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக போயிட்டு இருப்போமா, சார் சொன்ன கான்செப்ட் ஓரியன்டாக சொல்லுவாங்க அவங்க, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். அப்புறம் வந்து அடுத்த தடவை நான் எழுதலான்னு நினச்சவே இல்லை. இந்த வருஷம் நான் எழுதுவேன்னு நினச்சவே இல்லை. சரினக்கா அண்ட் பிரதீக்ஷா அக்கா ஒரு தடவை கால் பண்ணாங்க. சரினக்கா எனக்கு நிறையா கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க.
அவங்களுக்கு கால் பண்ணி, "சும்மா எழுது எக்ஸாம் எப்படி வரும்? எந்த மாதிரி வரும்? சும்மா எழுதி பாருன்னு" சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சரினாக்கா, பிரதீக்ஷா அக்கா அண்ட் விக்டர் ஆல்சோ 3 பேரும் சேர்ந்து கால் பண்ணாங்க. போய் சும்மா எழுது. ஆ யார் கூட சொல்லாத. எதுக்காகன்னா, இல்ல பர்ட்டிகுலர்‌గా நீ பிரிப்பேர் ஆயி எழுதுறது இல்லல. இப்ப பர்ட்டிகுலரா பிரிப்பேர் ஆயி எழுதுனா, நீ யார்கிட்ட சொல்லலைன்னா அவங்கள கோச்சுப்பாங்க, ஏதாவது நினைப்பாங்க. நீ சும்மா ஃப அ கொஸ்டின் அதான் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி வருமான்னு பார்க்க போறது தான் நீ எழுத போவ. சும்மா எழுதுன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. மாமா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்ட அப்புறம் எங்கள மாமா வந்து கேட்டாங்க. ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. அ எழுதுறியா? சும்மா கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி வரும்னு பார்க்குறியான்னு கேட்டாங்க. சரி இவங்கள சொன்னாங்க, மாமா கேட்டாங்கன்னு, அப்ளை பண்ணிடு மாமா, நான் போய் எழுதுறேன். கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வருமோ அட்லீஸ்ட் பார்க்க போறேன்னு நினைச்சேன். எப்போ அ நான் வந்து மார்ச் 22 20ல எங்கள் ரிசல்ட் வந்தது. அப்போதிலிருந்து ஜாம் சிலபஸ் படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அ எங்கள நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சம்பந்தப்படி ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி தான் நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன். ஜாம் சிலபஸ் எல்லாமே விட்டுட்டேன். ஃபுல் 1 இயர் விட்டுட்டேன். நான் கு நான் வந்து படிக்கவே இல்ல. கொஸ்டின் எக்ஸாம் சும்மா போய் எழுதினேன் அவ்வளதான். எக்ஸாம் முன்னாடி சரி ஓகே சார் நோட் பார்க்கலாம். அட்லீஸ்ட் பாஸ் ஆகலைன்னா நல்லா இருக்காதுல்லன்னு சண்டே எக்ஸாம்னா சாட்டர்டே நான் சார் நோட்ஸ் பார்த்தேன். சிலது ஃபார்முலாஸ் பார்த்தேன். போனேன். எக்ஸாம் போகும்போது எக்ஸாம் எழுதும்போதையும் நான் நினச்சிட்டே இருக்கேன். இந்த கொஸ்டின் நாங்கள எங்கள் பேட்சுக்கு நான் வந்து ரேகிங் பேட்ச்ன்னு கூப்பிடுவேன். நான் அந்த சுபிக்ஷா, சாலினி, தீபிகா, நிவேதா இவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் நான் சும்மா ரேகிங் பேட்ச்ன்னு கூப்பிட்டு இருப்பேன். அவங்களுக்கு கூட டைரக்ட்டா சொல்ல மாட்டேன். சும்மா அவங்கள எப்பயும் யார் வந்தாலும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. உடனே வந்தா யார் வந்தாலும் எவ்வளோ பெரியவங்க வந்தாலும் உடனே காமெண்ட் வந்துரும். அதனால அவங்களுக்கு ரேகிங் பேட்ச்ன்னு சும்மா பேர் போட்டுட்டேன். அவங்கள இது ஓகே. இவங்க வந்து இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க வந்து இந்த நான் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றேன். இது இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைச்சுட்டு கொஸ்டின்ஸ் பண்ணேன். ஆனாலும் நான் வந்து முன்னாடி சொன்ன சார் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது தான் நான் எழுதினேன். அதுக்கப்புறம் நான் எழுதும்போது அந்த கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் 1 இயர் கேப் வந்துருச்சுல. கான்செப்ட்ஸ் வந்து உடனே எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஓகே. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு பண்ணேன். கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டைம் எடுத்துட்டு தான் பண்ணேன். அதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆயிருச்சு. அதான் கான்செப்ட்ஸ் ரெகுலரா பார்த்துட்டே இருக்காங்களா, அந்த கான்செப்ட் மேல கொஸ்டின்ஸ் பண்ணாங்களா போதும். அப்புறம் பெருசு கொஸ்டின்ஸ் என்னால சால்வ் பண்ண முடியல. அது எதுவுமே இல்ல. எதுக்காகன்னா, நீங்கள் இப்பயே பார்த்தீங்க. இந்த சப்ஜெக்ட்டே எங்கள் டிகிரில வந்ததான்னு எனக்கு தெரியாது. பிசிக்ஸா, கெமிஸ்ட்ரியான்னு தெரியாது. அவ்வளோ அளவுக்கு இருந்தேன் நானு. அண்ட் எல்லா ஃபுல் 1 to 4 செம்ஸ் நான் ஃபெயில் தான். அப் டு 21 அரியர்ஸ். இப்போ இப்படி இருந்த நானு கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே வரல. ஓன்லி நான் சார் நோட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் குட்டி கொஸ்டின்ஸ் பண்றது பிராக்டிஸ் பண்ணேன். அந்த குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உடனே நீங்கள் பெருசு கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியலன்னா சியு செட் சார் நோட்ஸு எழுதும்போது பாயிண்ட் வைஸ் இருக்கும். அதே கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதே படிச்சு சியு செட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு குட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா, அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி. அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஹைதராபாத் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கப்புறம் என்பிஹெச்எம் அண்டு என்பிஹெச்எம் அப்புறம் ஐஎஸ்ஐ. இந்த கொஸ்டின்ஸு இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து லோ லெவல் சியு செட்டு, அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி செட்டு, இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் எப்படி பண்ற நீ ஓனா கொஸ்டின்ஸ் பண்றியா, எவ்வளோ நேரம் எடுத்தாலும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நீ தான் பண்ணணும். திங்க் பண்ணிட்டு பண்ணணும். அவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்காது சியு செட்டு, பாண்டிச்சேரி செட்டு. பாண்டிச்சேரி செட் மேல கொஞ்சம் யோசிக்க மாதிரி இருக்கும் ஹைதராபாத் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கு மேல கொஞ்சம் யோசிக்க மாதிரி இருக்கும்
விக்டர் சொன்னா ஐஐடி ஸ்டாட்ல நம்ம பியூர் மேத்ஸ் சிலபஸ் இருக்கும். அதிலும் ஸ்டாட் சிலபஸ் இருக்கும்னால தான் அவங்களுக்கு பியூர் மேத்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கொடுப்பாங்க. அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஓகே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸு எப்படி பண்ணுறது ஒரு அப்ரோச் வந்துருச்சுன்னா ஸ்டார்ட். அப்போது நீங்களும் ரெண்டு சீரீஸ் கிட்ட என்டர் ஆகிடுவாங்க. ஒன்று சார் ஃபுல் டெஸ்ட் சீரீஸு. சார் ஃபுல் டெஸ்ட் சீரீஸ் முடிஞ்ச உடனே ஐஐடி ஜாம் கொஸ்டின்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் இருக்கும். நிறைய டைம் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் நீ ஓனாக பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஐஐடி ஜாம் கொஸ்டின்ஸு. எதுக்காகனா அவங்க அந்த எந்த ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் எந்த மாதிரி கேட்பாங்களன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. அப்படி இருக்கும். ஒரு சிலது டைமில் கான்செப்ட் ஓரியன்ட், சிலது டைமில் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட், சிலது டைமில் மிக்ஸ். எந்த மாதிரி கேட்பாங்களோ யூ கான்ட் இமேஜ். ஜஸ்ட்டு நீ வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சிங்களா அந்த கொஸ்டின்ஸு அந்த கான்செப்ட் மேலே அந்த அவங்களுக்கு கேட்டின கொஸ்டின்ஸ் மேலே கான்செப்ட் படிச்சிங்களா போய் பண்ணுறது தான். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் ஐஐடி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஐஐடி வெப்சைட் வந்து 3 hours ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்பயும் போய் பார்க்காதீங்க. எப்போ நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டீங்க யோசிக்கிறது, கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்களால முடியுதோ அப்போது ஜாம் கொஸ்டின்ஸ் 1 by 1 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட், அந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் 2020 எழுதும்போது 2019 கொஸ்டின் பேப்பரும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டை கொடுப்பாங்க. சேம் ஆஸ் லைக் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் இருக்குமோ எல்லாமே இருக்கும் எக்ஸப்ட் நோட் பேட். ரிமைனிங் எல்லாமே கேல்குலேட்டர் அண்ட் டைமிங் அண்ட் சேம் ப்ரொசீஜர் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ சாரியும் பண்ணிட்டாங்களே ஆன்லைனு, சேம் ப்ரொசீஜர். 2000 இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதும்போது 2021 பேப்பர் வந்து ப்ராக்டிஸில் கொடுப்பாங்க. அது வந்து நீங்கள் ஓனாக பண்ணுறது. நான் இந்த இயர் தான் நான் எழுதி போனேன், 2020 இயரில் நான் எழுதி போனேன், எப்படி எழுதி போவேன், கொஸ்டின்ஸ் பார்க்காம எப்படி எழுதி போவேன், அந்த மாதிரி எழுதுங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். பர்டிகுலராக இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான எதுவுமே இல்லை. Complete, Nath? Yes, sir. Okay. Very, very congratulations to everybody. And anybody, anything want to ask, anything? சார் இது எல்லாமே உங்களை கிரெடிட் சார். சார் தான் உங்களை எல்லாரும் புதுசாக வந்துட்டு இருக்காங்க, இவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். சுபிக்ஷா இவங்க எல்லாரும் ஓனாக அவங்களுக்கு கேங்காக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சார் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு இவங்களை வந்து கொஞ்சம் படிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது வந்துன்னா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரட்டும், எல்லாரும் ஐஐடி போகட்டும். அது சார் தான் எனக்கு இது பண்ண வச்சாங்க. அதனால்தான் இவங்களுக்கு சொல்றது எல்லாமே நானும் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே ஆரம்பிச்சினேன். சார் இல்லைன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஐஐடி அந்த பேச்சையே வந்துட்டு இருக்காது. சாரு மேம் தான் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக என்னை பண்ண வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஷெரினக்கா அண்ட் அஜித் அண்ணா வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சைடில் இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ்.
Okay, very good. Anybody, anything want to ask? Hello, I am Satya. I am CSA batch student. நான் யார்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும்னு தெரியல, ஏன்னா எல்லாருமே எனக்கு நியூ தான். யார் வேணாலும் சொல்லுங்க. எத்தனை வாட்டி வந்து நீங்க கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எத்தனை டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? நோட்ஸ் எத்தனை டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க பிஃபோர் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி? அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் வருது 1 மந்த்துக்கு பிஃபோர் நீங்க எந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இது மட்டும் தான் பண்ணோம் எக்ஸாம் பிஃபோர், நான் இதெல்லாம் பண்ணல. சோ ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க. யார் வேணாலும் சொல்லுங்க. பிகாஸ் ஆஃப் எல்லாருமே ஜீனியஸ் தான். Shalini, give கேக்குதா? Shalini, Yes. give answer what she told. Shalini, Victor. நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க. நான் வந்து எப்படி பண்ணேன்றது நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து சொல்றேன். உங்களுக்கு அது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அது இதுவாகுதுன்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோட்ஸ் வந்து எண்ணிக்கையே கிடையாது. நாங்க எத்தனை வாட்டி நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணோம் மீன்ஸ் நாங்க அந்த நோட்ஸ் கூடவே வாழ்ந்தோம் நிறைய. சாரோட நோட்ஸ் கிட்ட சாரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் சொல்வார். எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ படி, என்னோட நோட்ஸ்ல இருந்துதான் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வரும் அப்படின்றத வந்து சொல்வாரு. நாங்க அப்பவே என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த நோட்ஸை விட்டுட்டு மத்ததெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப வந்து எங்களுக்கு அந்த டைம்ல நாங்க பேசிக்னால எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சார் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் வந்து சார் ஏதாவது சொன்னாருன்னா அதுல ஏதாச்சும் ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அத இது பண்ணிக்கோங்க, கேட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, அந்த நோட்ஸ வந்து நாங்க கிட்டத்தட்ட நாங்க எங்களோட இதுக்கு வந்து கொஸ்டின் நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணது வந்து வெறும் டெஸ்ட் சீரீஸ்ல தான் நாங்க கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் 2020க்கு. சாரோட நோட்ஸ் தான் அந்த டைம்ல எல்லா டெஸ்ட்டுக்குமே சாரோட நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு டெஸ்ட்டுக்குமே நோட்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவோம். அதனால நோட்ஸுக்கு வந்து எத்தனைனா இன்ஃபினிட்டி தான் போடணும். நாங்க இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் அந்த நோட்ஸ் நாங்க பார்த்துட்டே இருப்போம். என்ன சம் சால்வ் பண்ணணும். இப்போ நான் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் சம் நான் ஏதோ ஒண்ணு சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா, உடனே எனக்கு என்ன டவுட் வந்தாலும் நான் உடனே அந்த சார் நோட்ஸ் எடுத்து அந்த நார்மல் சப் குரூப்ல இருக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியுதான்றதோ இது கூட கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படி பார்த்து அந்த மாதிரி அந்த சால்வ் பண்ணுவேன். நான் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நோட்ஸ் வந்து நீங்க எத்தனை வாட்டி வேணாலும் படிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து நம்ம அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கூட ஒரு ஃப்ரீக்வெண்டா அடிக்கடி ஒரு 1 வீக் கேப் விட்டீங்கன்னா அடுத்த வீக் திரும்பி ஓபன் பண்ணி ஜஸ்ட் பாருங்க. பார்த்தாலே வந்து நோட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படின்னா, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டே இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது நாங்க வந்து டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாம் நிறைய புது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாங்க நிறைய சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்தோம். புது கொஸ்டின்ஸ் மீன்ஸ் எல்லாமே இந்த CU செட், ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்களே இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமேட்டு நாங்க ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் CSIR கொஸ்டின்ஸையும் நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் ஜாம் அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க அங்க சார் கேஎம்எஸ்ல இருந்தப்ப அங்க நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சார் வந்து புக்லெட் மாதிரி அதை ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாரு. அத வந்து நிறைய இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல எல்லாமே கிடைக்கும். நீங்க அதனால அது டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுக்கு இவ்வளவுதான் லிமிடேஷன் கிடையாது. இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு. இல்லை அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி வந்து புதுசா எதுவுமே படிக்காதீங்க. ஐ மீன் ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியே நிறுத்திடுங்க புதுசா படிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி படிச்சதே தான் அந்த 1 மந்த்ல நீங்க கொஸ்டின் சால்வ் பண்றது. அதுக்கு முன்னாடி படிச்சது அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ் ஷாலினி. ஆக்சுவலி சார் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. விக்டர் அண்ட் லோக்நாத் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. உங்க பேர் வந்து இப்பதான் கேள்விப்பட்டோம் இல்ல, கிளாஸ்ல அடிக்கடி உங்க பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா இப்பதான் உங்களை எல்லாம் பாக்குறோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்றது நீங்க சொல்லும் போதே தெரிஞ்சிச்சு.
keep it up and congrats once again. Thanks kா. Very nice. Also லாஸ்ட் இயர் 2020 எடுக்கும்போது விக்டர் வருவாரு போவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் இப்பதான் அப்பயே சொல்லுவாரு. ஆனா இப்பதான் கொஞ்சம் கிளியரா நம்மளுக்கெல்லாம் பட்டாதானே தெரியும். இல்ல நான் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுதான் இருந்தேன். ஆனா சார் வந்து இல்ல சொல்லுன்ட்டு ஒரே சொன்னாதான் வந்து தெரியும். அப்பதான் வந்து இப்ப எப்படி இருக்காங்க, எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நிஜமாவே நீங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன், நீங்கெல்லாம் மோட்டிவேட்டர் தான் எங்களுக்கு. நீங்க கேட்டீங்களா ஒரு கொஸ்டின், அதுக்கு வந்து என்னோட ஆன்சர் எப்படின்னா, நோட்ஸ் எத்தனை தடவை படிக்கணும்னு கேட்டீங்களா. அது வந்து நோட்ஸ் எத்தனை தடவை படிக்கணும்னா, நீங்க வந்து நோட்டை மூடி வச்சுட்டு பேஜ் 1ல இருந்து பேஜ் முடிகிற வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக் இருக்கு அப்படியே உங்களால ஒரு அலைன் பண்ண தெரியணும். இப்ப வந்து மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு என்னென்ன டாபிக் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு, அந்த சப் டாபிக்ஸ்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது முதற்கொண்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரேங்க், டிட்டர்மினன்ட், ஐகன் வேல்யூ, டயகனல் அல்ஜிப்ரா இல்லையா, ஜோர்டன் கனானிக்கல் ஃபார்முலா, அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க நோட்ஸ் படிச்சிருக்கணும், ரிவைஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் வந்து நீங்க நோட்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. அப்படி படிச்சாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். டக்குன்னு வந்து ஒரு கான்செப்ட், ஒரு கொஸ்டினை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எதை யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க ரியல் எடுத்தீங்கன்னா ரியலையும் அதே மாதிரிதான் சீரீஸ், சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா எல்லாத்துக்குமே தனி உங்க மைண்ட் நீங்க வந்து ஓனா ஒரு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தான். நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா சார் வந்து மொத்தமா கொடுத்துருப்பாரு. நீங்க ஒரு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம், என்ன டாபிக்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஓனா நோட்ஸ் வந்து நம்மளே இன்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு இருக்கும்போதுதான் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு தடவையும் ரிவைஸ் பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் தடவை ரிவைஸ் பண்ணும்போது தான் சார் நோட் தேவை. நீங்க ஒரு தடவை நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு 4-5 தடவை நீங்க ஒரு ஓன் நோட்ஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு 4-5 பேஜ்ல தான் இருக்கும். ஷாலினி கூட தெரியும், எக்ஸாமுக்கு போகும்போது வந்து ஒரு நோட் பேடை வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருப்பா ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே. அந்த மாதிரி வந்து எதெல்லாம் நமக்கு வந்து மறந்துடுது, இல்ல வந்து நம்ம படிச்சது எதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ் மாதிரி எடுத்து எப்பயுமே கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா ரியலுக்கு ஒண்ணு, மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒண்ணு, ஒரு டாபிக் ஒரு பேப்பர் கையில இருந்ததுன்னா எல்லா டைமும் வந்து நோட்ஸை வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு புரட்டிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சும்மா நடந்து போகும்போது கூட அந்த பேப்பரை வச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லா எல்லா நோட்ஸும் வந்து நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிடலாம். நோட்ஸ் பத்தி நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து என்னோட சஜஷன் இது. நான் இப்படிதான் பண்ணேன், அவங்களும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் விக்டர். வேற ஏதாவது? வேற என்ன, எல்லாமே கேட்கணும்னு இருக்கான டக்குன்னு கேட்கும் போது எதுவுமே ஞாபகம். நாங்க ஜாமுக்கு நாங்க கொடுத்த உழைப்ப வந்து நீங்க ஒரு 100 மடங்கு கொடுக்கணும் சிஎஸ்ஐஆருக்கு. ஏன்னா இது 1% தான் ஜாம்ன்றது சிஎஸ்ஐஆரை கம்பேர் பண்ணும்போது. நிஜமா நீங்க அங்க தனியா உட்கார்ந்து இன்ஸ்டிடியூட்ல படிச்சேன்னு ஃபீல் பண்ணி அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வீட்டுல உட்கார்ந்து செல்ஃப் ஸ்டடிஸ் படிச்சா மட்டுமே முடியும். ஏன்னா இங்க எந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல குரூப் ஸ்டடிஸ்க்கு. ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம நாங்க எல்லாருமே ஆன்லைன்ல தான் மீட் பண்றோம் எல்லாரும். நான் ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன். எனக்கு வந்து லோக்நாத் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவான். நான் எப்ப கேட்டாலும் அவன் வந்து டவுட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு வந்து அவன் வந்து டைரக்டா வந்து ஆன்சர் சொல்ல மாட்டான். கேட்டா என்ன கொஸ்டின் கேட்பான், நான் எனக்கு டவுட் அவங்க கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கேட்டேன்னா ஆன்சர் எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். எப்படி ஆன்சர் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு மெத்தட சொல்லி தருவான், நம்ம தான் ஆன்சர் பண்ணணும். அப்படிதான் பண்ணுவான். அதே மாதிரி இன்னொரு ஷெரினாக்கா அவங்களும் அதே மாதிரிதான். கொஸ்டினை வந்து டைரக்டா நம்ம கொடுத்த உடனே சொல்யூஷன் போட்டு கையில கொடுக்க மாட்டாங்க. உன்னை வந்து ஒரு இன்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்ட்டு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து
கொலீக்ஸ் கூட படிச்சவங்க இல்ல வேற எங்கேயாவது படிக்கிறவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட ரொம்ப இதுவா இருக்கலாம். எனக்கெல்லாம் ஒரு அக்கா வந்து அவங்க மட்டும்தான் சாரு, அந்த அக்கா. லோக்நாத் வந்து ஸ்டடீஸ்ல கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டான், ஐஐடி போன பிறகு அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஷெரீன் அக்காவும் பிஹெச்டி ஒர்க்ல வந்து கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டாங்க, அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. இன்னொரு அக்கா வந்து நெட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க பேர் வந்து லக்ஷ்மி பிரியா. அந்த அக்கா தான் வந்து நான் எப்பெல்லாம் டவுட்டு, எனக்கு ஏதாவது டவுட்னா சாரை கேட்பேன், சாரை கேட்க முடியலன்னா டைரக்டா அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன். அவங்க வந்து உட்காந்து போட்டு ஏதாவது பண்ணி அனுப்பி விடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஷெரீன் அக்கா லோக்நாத் மாதிரி என்ன திருப்பி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, நான் போட்ட ஆன்சர் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா ஒருத்தர் கூட இருக்கணும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதே தாட் வந்து அவங்களுக்கு மாதிரி கூட இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் வந்து அவ்வளவா கொஞ்சம் மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு வரதுக்குள்ள அதுக்குள்ள லாக்டவுன் வந்துடுச்சு. முதல்ல வரும்போது யாரு கூட பேச மாட்டேன், சைலண்ட், எப்பயும் எதுவும் தெரியாதுப்பா, எப்பயும் தூங்கிட்டே இருப்பா அவ. ஏய் ஏந்திரிச்சு வா, அட்லீஸ்ட் கிரிக்கெட் போய் வரலாம், கிரவுண்டு போய் நான் வரல போ, நான் எனக்கு கிரிக்கெட் வராது எதுவுமே வராது போ நீ போட்டு, எப்பயும் தூங்கிட்டே இருப்பா அவ. ஃபேமஸ் மெமரிஸ் சொல்றதுக்கு அதிகமா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இங்க படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கம்மி இனிமே. ஏன்னா சாரும் வந்து வெளியில இருந்து வரவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டாரு, வேக்சின் போடணும், கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து வீட்ல இருந்து படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். எப்படி இங்க இருந்து படிச்சுன்னா அந்த மாதிரிதான் நீங்க வீட்ல இருந்து நீ சொல்லும் போது அந்த ஃபீல்ட்ல தான் நாங்க இப்போ இருக்கோமே. ஆனா அந்த ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வெளியில போறதுக்கு ஏதாவது இருக்கு, கூட பேசுறதுக்கு யாராவது இருக்காங்க? எனக்கெல்லாம் மொத்த ஆளு அவரு காலையில 8-9 மணிக்கு வருவாருன்னா, ஆமா நீ இருக்கும்போது ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணன்னு சொன்னா யாரு கூட சேர்ந்த மாட்டா, எல்லாரும் போயிட்டு அப்புறம் அழகரா எல்லாரும் போய் நீயும் போயிடுவ, அப்போ நான் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா நீ. பாருங்க அவர் சார் 9 மணிக்கு வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னா 2 மணி வரையும் எடுப்பாரு, எடுத்துட்டு அவர் சாப்பிட போயிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வருவாரு, 5 மணி வரையும் எடுப்பாரு, சாப்பிட போயிடுவாரு. சந்தன் சார் வந்து உள்ள அவர் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாரு ஆபீஸ் ரூம்ல, நான் தனியா உட்காந்துட்டு. ஆமா சந்தன் சார் பேஷன்ஸுக்கு யாருக்கு இருக்காது. சந்தன் சார் பேஷன்ஸ் எப்படி உள்ள ரூம்ல கதவு சாஞ்சிட்டு படிக்குவாங்க, வெளியே வந்து எல்லா பில்டிங்கும் விழுந்துருச்சுன்னா சந்தன் சார் ஓன்லி வாட்டர் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா, வாட்டர் ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப் பண்றதுக்கு வெளியே வராங்க, அதுக்கப்புறம் போட்டு போய் படிப்பாங்க. எப்படி படிப்பாங்க இவங்க? இப்படி படிச்சா 1 ரேங்க் இல்ல அதுக்கு மேல ஏதாவது கோல்டு மெடல் கொடுத்துருவாங்க போல. அப்படி நல்லா லோகநாதனுக்கு தான் தெரியும் நான் எவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது தூக்கத்துக்கு ஒரு அடிக்டான பர்சன். அவ்வளவு தூங்குவேன். சந்தன் சார் மட்டும் அங்க இல்லைன்னா என் லைஃப் எப்படி ஆயிருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா கரெக்டா 6 மணிக்கு ஷார்ப்பா எழுந்துருவாரு. அவர் எழுந்த பிறகு நான் தூங்கினேன்னா அவ்வளவுதான், என் கதை முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி நைட்டு 12 மணிக்கு தான் வந்து அவர் தூங்க போவாரு. சோ என்ன சொல்றது, ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து பண்ணாதான் அப்படின்ட்டு எனக்கு அதெல்லாம் அமைஞ்சது வந்து வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். அதனாலதான். ஆனா உங்களுக்கு வந்து நீங்களா வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு நான் 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், 5 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், 10 மணி வரையும் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து நீங்க வந்து உங்களை நீங்க உங்க மைண்டை உங்க கண்ட்ரோலா வச்சு உங்களை நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த விஷயம்லாம் நீங்க வந்து தானா உங்களுக்கு வர்றது. எனக்கு வரல, உங்களுக்கு வரணும், வரும். வந்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும். ஏன்னா டைம் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம இருக்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தாதான் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது அங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். சோ அதுக்கான டைம் வந்து ரொம்ப அதிகம். அந்த டைம் கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்றது, அலாரம் வச்ச மாதிரி சந்தன் சார் ஒருத்தர் இருந்தாரு. எல்லாம் அவரு வெளியில வராருன்னா மதியம் சாப்பிடுற நேரம் ஆயிடுச்சு,
டோரை திறந்தாருன்னா சாப்பிடுற நேரம் ஆச்சு, ஈவினிங் திறந்தாருன்னா டீ போட போறாரு, அந்த டோர் சவுண்ட் மட்டும் தான். அந்த அந்த மாதிரிதான் ஃபுல்லா அந்த மாதிரி இருந்தது. நீங்க வந்து உங்களுக்கு அதான் நீங்க எவ்வளவு கண்ட்ரோலா இருக்கீங்க, எவ்வளவு விஷயத்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்றீங்க அப்படின்றதுதான். பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் படிச்ச பிராக்டிஸ். விஷயம் அதிகமா நேரம் ஞாபகம் இருக்கணும்னா அந்த படிச்ச அந்த டாபிக்கு நீங்கள் நான் இந்த டாபிக் படிச்சுட்டு சப்போஸ் நான் டிகிரி ப்ரொஃபஸர் ஆனா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லி தர முடியும், இந்த அவங்களுக்கு புரிய மாதிரி நீ எப்படி சொல்லி தர முடியும், அந்த மாதிரி இப்படி நான் டீச் பண்ணுவேன், இந்த டாபிக் இப்படி டீச் பண்ண இவங்களுக்கு புரியும். அந்த மாதிரி நான் வந்து சிலது டைம்ல ஃப்ரீ இருக்கும்போது மாடு மேல நடந்துட்டு இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்றது, கோ த்ரூ பண்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி. லோக்நாத் சொல்றான் பாத்தீங்களா, அவன் வந்து போர்ட்ல எல்லாம் போய் எழுதுவான், தானே அவனே டீச் பண்ணிட்டு அவனே ஏதாவது எழுதி கிறுக்கி அழிச்சிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஃபார் சப்போஸ் நான் படிச்ச காலேஜுக்கே நான் போய் சும்மா ப்ரிஃபரன்ஸ்க்காக இவங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் சொல்லி தரணும், அப்போ அவங்களுக்கு புரியும்னா நான் எவ்வளோ நல்லா சொல்லி தரணும், எவ்வளோ இந்த டாபிக் எப்படி சொல்லி தந்தனா அவங்களுக்கு புரியும். அப்போ யுவர் செல்ஃப்லி யூ வாண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாபிக். அப்போ அந்த டாபிக் மேல உனக்கு ஒரு கிரிப்பு, அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஹலோ 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 மைக் டெஸ்டிங். எஸ் சார், எஸ் சார். Continue something discussion. What happened? Why fighting? तुम्हें पुरीला. Sir, you know Tamil na sir. तुम्हें पुरीला. From starting, I am not understanding anything. Discussion complete. Yes sir, yes sir. Just we are talking sir. Okay, good. Only more time came. Somebody has a video of doing something, eating, again coming. We can't do no that and all. Swati, I saw in between of doing, again coming, again coming. No problem. Then okay, everybody. Anybody want to ask anything? Always silent sir. Okay, then everybody listened. You all good type only, and every speech are very good. So again, congratulations to everybody. Get success always, and all the best for your future. And in IIT, this is not meaning that without hard work you can qualify IIT master degree and all. There hereafter extra hard work have to do. Don't think there everything very easy where marks will come. There more hard work have to do. So ready for next hard work, and very good platform you got. If you will do hard work means extra platform you will get good increment come. So again, how much hard work you did, double triple hard work you do, then only very good will happen always. And very best to upcoming ATNs. Everybody read well, more hard work do. One thing I listened that some students, 2-3 students, everybody mostly told that we are in more overconfidence, that 80-90 marks will come. So confidence keep, don't keep overconfidence. I saw that after exam everybody are crying, sir, this happened, that happened. Victor have little confidence, that also he went, that left. Victor confidence went any place. So I told everybody, don't worry, we'll get everybody IIT. So overconfidence, what doing, if you know also you will do mistake. That is called overconfidence. So overconfidence don't go, confidence keep. Before your result, you finalized your result. This will happen with you. Not like that. Overconfidence don't keep. This is good that you are going to get a good place, but don't keep overconfidence. By that only in exam hall you did mistake little, and
overconfidence don't keep. That is not good. I told already to everybody. Before exam, your exam, everybody I'm telling, don't keep overconfidence, live normal, but also did more in overconfidence. Everybody are before deciding what will happen. Because of that also did mistake and little rank and all here and there. When I saw question paper was little tough compared to another year. But question paper tough means cutoff also not only same cutoff. Question paper easy, cutoff will increase. Question paper tough, cutoff will decrease. But not like that you can't qualify. More student I saw, they know also they did mistake on exam hall. So this and all by overconfidence happening. Telling sir, I know this question, but I did mistake on exam hall. So don't keep like that, because no overconfidence means exam hall going little, you can't find answer, hesitation will come, fear will come, pressure will come. So normally, okay, will happen good. But anyhow, our true hard work never will fail. So everybody got IIT. God also seeing that childs are very more hard work doing. So God never will do bad with anybody. So God gave you by your hard work whatever you are deserving. For that God gave you everybody everything. Next, again your hard work, again God will help you everybody. So congratulations again and all the best for your future.